Hello friends, welcome to my YouTube channel. In this session, we are going to learn the chapter set of the ninth standard of mathematics part 1. So first of all, let us try to define the set. How can we define the sets? The well-defined collection of the objects. If there are a group of the objects and in that group all the objects are well defined, then that type of the group is called as the set. So simply we can define the set like this. The well defined collection of the object is called as the set. For example, days of the week, we can easily define Monday, Tuesday, Wednesday, these are the days of the week. Or month of the Gregorian years, so January, February, these are the months of the year. So in that collection we can define the objects, well defined objects. So such a collection is called as the set. If we can't define, if there are relative terms in the group, then that group we cannot say it is a set. For example, the taller student of your class. Taller is a relative word, hence this collection is not the set. So I think you can understand the meaning of the set. Generally, the capital letters of the English alphabets A, B, C, D or P, Q, R, etc. These are used to denote the sets. म्हणजे आता आपण या ठिकाणी बघूया की सेटची डेफिनेशन आपण बघितलेली आहे की इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाईन्ड ऑब्जेक्ट्स. ज्या कलेक्शनमध्ये त्यातले जे ऑब्जेक्ट्स आहेत ते आपल्याला डिफाईन करता येतात, त्यांची एक्झॅक्टली डेफिनेशन आपल्याला या ठिकाणी करता येते, रिलेटिव्ह टर्म्स त्याच्यामध्ये नसतात, अशा कलेक्शनला या ठिकाणी सेट असं म्हणतात. आणि इंग्लिश अल्फाबेटमधील ए बी सी डी किंवा पी क्यू आर एस एक्स वाय झेड अशा प्रकारची जी लेटर्स आहेत, दी लेटर्स आर यूज टू डेनोट द सेट्स अँड द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स आर डेनोटेड बाय द स्मॉल लेटर्स. म्हणजे जो कलेक्शन आपण या ठिकाणी केलेलं आहे ऑब्जेक्टचं कलेक्शन, तर त्यामध्ये त्या ठिकाणी आपण स्मॉल अल्फाबेट्स या ठिकाणी यूज करणार आहे डेनोट करण्यासाठी. आता एखादा एलिमेंट त्या सेटचा मेंबर आहे किंवा नाही, तर ते दाखवण्यासाठी आपण अशा प्रकारचं साइन या ठिकाणी यूज करतो. या ठिकाणी लाईक दिस, या प्रकारचं साइन डेनोट्स दॅट ए इज द एलिमेंट ऑफ द set P. If A is not the element of the set P, then we denote it like this. म्हणजे अशा प्रकारचं या ठिकाणी आपण त्याला दाखवू शकतो. या ठिकाणी क्रॉस या ठिकाणी करायचं आहे. अशा पद्धतीने आपल्याला सेटची डेफिनेशन समजलेली असेल. फॉर सॉल्विंग द एक्झाम्पल्स वी नीड हिअर द सेट्स ऑफ सम नंबर्स. सो द सेट ऑफ द नॅचरल नंबर्स, सगळ्यात जास्त उपयोगी असणारा आणि मेन इम्पॉर्टंट असणारा सेट natural numbers. We know the natural numbers 1 2 3 4, these are the natural numbers. So we can denote these sets by the capital letter N and the members are written like this 1 2 3 up to infinity. So here 1 is the member of N, so we can write like this, 1 is the member of N. Now here note that -4 is not here. -4 is not here, hence -4 is not element of the natural number or the set N. हा सेट आपल्याला या ठिकाणी एक्झाम्पल सॉल्व करताना उपयोगात येणार आहे. सेट ऑफ द नॅचरल नंबर्स. सेकंड आहे सेट ऑफ द होल नंबर्स. इफ वी पुट 0 इन द सेट ऑफ द नॅचरल नंबर्स, देन वी गेट हिअर द सेट ऑफ द होल नंबर्स. So like this, whole number, the set of whole number is denoted by W and the elements are written in the curly bracket 0 1 2 3 etc. Note that here 0 is not element of natural numbers, but here in this example 0 element of the whole number, 1 is the element of the whole number. Note that 5 is also the element of the whole numbers. The third set is the set of the integers. Integers means all natural numbers, 0 and the opposite numbers of the natural numbers. So which are the opposite numbers of the natural number? 1 is the natural number, so opposite of 1 is -1.
opposite of 2 is a negative 2, the opposite of 3 is a negative 3, and so on. So the set of such a numbers is called as the set of the integers, like this. This set is denoted by a capital letter I, and the elements of that letters are written in these curly brackets: 0, 1, 2, 3 up to infinity, and here negative 1, negative 2, negative 3, and so on up to the infinity. Note that here 0 is the element of this integer, means the set I. Negative 5 is also the set, negative 5 is also the element of the set I. So in this way, these are the important set of the natural number, then set of the whole number, and set of the integers. There are also the set of another number, that is called as the rational number. So rational number means the number which can be written in the form of P upon Q. Note that here P and Q are the members of the integer, but the value of Q is not equal to 0. Such a type of number is called as the rational number. For example, 3 upon 2, negative 5 upon 4, 0 or 3 or negative 8, then 11. These are the rational numbers because all the numbers are written in the form of P upon Q. जे नंबर आपल्याला P upon Q फॉर्म मध्ये लिहिता येतात, these numbers are called as the rational numbers. इथं आता या ठिकाणी हा 0 नंबर आहे, तर 0 can be written 0 upon 1. Here the value of P is 0 and the value of Q is 1. So 0 upon 1. So hence 0 is also a rational number. 3 can be written like this, 3 upon 1. So 3 upon 1 is a rational number. Negative 8 can be written negative 8 upon 1, and so on. So all the numbers are written here are the rational numbers. There is another set that is called as the set of the irrational number. Those number which decimal form is a non-terminating and non-recurring. म्हणजे इरॅशनल नंबर्स म्हणजे काय की त्यांचा डेसिमल फॉर्म जर हा नॉन टर्मिनेटिंग असेल अँड नॉन रिकरिंग असेल, सो सच अ टाइप ऑफ नंबर इज कॉल्ड ॲज द irrational numbers. The set of the irrational number is denoted by like this Q dash, and the set of the rational number is denoted by like this only Q. And there is a one more set, that is the set of the real numbers. The real numbers means the set of rational numbers and irrational number together is called as the real numbers. All the rational numbers are real numbers, all the irrational numbers are also real numbers. So these are some important set, and these are the denotation. So here note that this the set of the real number is denoted by the capital R. The methods of writing the sets. आता हा जो सेट आहे, हा सेट लिहिण्याच्या दोन वेगवेगळ्या पद्धती आहेत. कोणत्या कोणत्या दोन पद्धती आपण या ठिकाणी बघूया. द फर्स्ट मेथड इज द लिस्टिंग मेथड, or this method is also known as the roster method. Listing method or a roster method. In this method all the elements are written in the curly bracket. Curly bracket मध्ये ते लिहिलेले असतात and they are separated by the commas. The order of the elements are not important here. Note that the order म्हणजे जो क्रम असतो त्यांचा, that is not important here, but every element should be noted in that set. So for example, the set of the days of the week. The set of the days of the week can be written by using the listing method like this. Let us name that set as let us name the set like this A. So write the elements in the curly bracket. So which are the elements of these days of week? We know that here Monday is the day of week, so this is the element. Then Tuesday, then Wednesday, then Thursday, then Friday, then Saturday and Sunday. So these are the days of the week. So all the days are written in the curly bracket and they are separated by the commas. This order is not important. म्हणजे तुम्ही हा जो क्रम आहे, हा क्रम काही महत्वाचा नाही.
You can start Thursday first, then Tuesday, then we can write Saturday, Monday, Sunday, etc. असा क्रम लिहिला तरी चालेल. Second example, the set of the odd natural numbers from 1 to 10. Let us denote this set by the capital letter B. The set of the odd natural numbers. 1 is the odd number, then 3 is odd number, 5 is odd number, 7 is odd number, 9 is odd number. So these are the odd numbers, odd natural numbers from 1 to 10. So in this way, we can write here the set by using this method. This method is called as the listing method or the roster method. Note that in this method, each and every element should be written in the curly bracket. You can write the set B like this also. B is equal to, we can start here 3, then 5, then 1, then 9, then 7. So we can write here the elements of these sets B like this also, because the order is not important here. So this method is called as the listing method. या अशा पद्धतीच्या मेथडला या ठिकाणी लिस्ट मेथड किंवा लिस्टिंग मेथड या ठिकाणी म्हटलं जाते, कारण त्याच्यामध्ये आपण प्रत्येक एलिमेंट जो आहे त्याची लिस्ट बनवतो, या ठिकाणी लिस्ट तयार करतो या ठिकाणी, आणि सगळ्यांचं या ठिकाणी आपण आपल्या कर्ली ब्रॅकेटमध्ये ते लिहितो बाय सेपरेटिंग बाय द कॉमाज. हेन्स दिस मेथड इज कॉल्ड एज द लिस्टिंग मेथड. आता सेकंड मेथड जी आहे, दॅट मेथड इज कॉल्ड एज द रूल मेथड. दिस मेथड इज नोन ॲज ऑल्सो द सेट बिल्डर फॉर्म. आता या सेट बिल्डर फॉर्म मध्ये किंवा रूल मेथड मध्ये काय केले जाते, इन दिस मेथड द एलिमेंट्स आर नॉट लिस्टेड लाईक दिस. म्हणजे हे लिस्टिंग केलेले आपण या ठिकाणी अशा पद्धतीने. द एलिमेंट्स आर नॉट लिस्टेड. द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स आर डिस्क्राइब बाय द स्पेसिफाईंग द प्रॉपर्टी विच डिटरमाइन द एलिमेंट ऑफ द सेट. म्हणजे त्यांची जी प्रॉपर्टी आहे ती प्रॉपर्टी, युनिक प्रॉपर्टी आपल्याला या ठिकाणी फाइंड आउट करायची असते आणि ती प्रॉपर्टी त्या ठिकाणी लिहिलेली असते. फॉर एक्झाम्पल आता आपण बघूया की हा जो सेट आहे फर्स्ट या ठिकाणचा सेट, या ठिकाणी इथं ए इज इक्वल टू ए ई आय ओ यू. ऑब्झर्वेशन करा या ठिकाणी की हे जे एलिमेंट्स लिहिलेले आहेत त्या एलिमेंटची काय प्रॉपर्टी या ठिकाणी आहे, कशाने ते स्पेसिफाय होतील या ठिकाणी. मग या ठिकाणी स्पेशल प्रॉपर्टी काय, दीज आर द व्हॉवेल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट. व्हॉवेल्स या ठिकाणी आहेत, आपल्याला या ठिकाणी समजलं की व्हॉवेल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट आहे या ठिकाणी, व्हॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स आहेत ते. मग या ठिकाणी आपल्याला ही प्रॉपर्टी समजली की व्हॉवेल्स आहे या ठिकाणी हे. मग आपण हा जो सेट आहे ए, हा आपण आता रूल मेथडने कशा पद्धतीने लिहू शकतो. वी कॅन राईट लाईक दिस. ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स. यू कॅन यूज हिअर लेटर एक्स वाय झेड और ए बी सी स्मॉल लेटर्स. देन put here one vertical line or the slant line. Generally vertical line is used here. This vertical line denote that, stand for such that. म्हणजे हे काय करते, ही लाईन आपल्याला या ठिकाणी इंडिकेट करते या ठिकाणी सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दॅट. कशा पद्धतीने प्रॉपर्टी आहे या ठिकाणी, सच दॅट की हा जो एलिमेंट आहे एलिमेंट एक्स इज अ व्हॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट. ही प्रॉपर्टी जी आहे, ही प्रॉपर्टी आपल्याला या ठिकाणी स्पेसिफिक या ठिकाणी समजली पाहिजे. आणि ही जर समजली या ठिकाणी प्रॉपर्टी, तर आपल्याला हा जो सेट आहे हा सेट अशा पद्धतीने लिहिता येतो. कर्ली ब्रॅकेट या ठिकाणी कंप्लीट करूया. आता हा जो लिहिलेला फॉर्म आहे या ठिकाणी, या लिहिलेल्या फॉर्मलाच म्हणतो आपण रूल मेथड. या ठिकाणी आपण काय केलं की हे जे एलिमेंट्स आहेत हे एलिमेंट्स डिस्क्राईब केले बाय स्पेसिफाईंग द प्रॉपर्टी, आणि सगळ्या एलिमेंटला ही प्रॉपर्टी या ठिकाणी ॲप्लिकेबल होते. म्हणून या मेथडला या ठिकाणी म्हटलं जाते रूल मेथड ऑर द सेट बिल्डर फॉर्म. ओके, नाउ लेट अस ट्राय टू सॉल्व द प्रॅक्टिस सेट नंबर 1.1 फ्रॉम आवर टेक्स्ट बुक. द फर्स्ट एक्झाम्पल इज लाईक दिस. राईट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म. म्हणजे आता आपल्याला या ठिकाणी जे दिलेले सेट्स आहेत ते रोस्टर फॉर्म मध्ये लिहायचे आहेत. रोस्टर फॉर्म इज ऑल्सो नोन ॲज द लिस्टिंग मेथड. रोस्टर फॉर्म म्हणजे याचा अर्थ होतो लिस्टिंग मेथड. ही जी लिस्टिंग मेथड आहे त्या लिस्टिंग मेथडने आपल्याला हे सेट्स या ठिकाणी लिहायचे आहेत. लिस्टिंग मेथड. फर्स्ट एक्झाम्पल इज लाईक दिस. द सेट ऑफ द इव्हन नॅचरल नंबर. इव्हन, नोट दिस वर्ड, अँड नॅचरल नंबर्स. नॅचरलही पाहिजे आणि इव्हन सुद्धा पाहिजे या ठिकाणी आपल्याला. मग अशा प्रकार
सेटचे नंबर्स कोणते आहेत? नॅचरल नंबर्स आपल्याला माहिती आहे 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, आणि इव्हन नॅचरल म्हणजेच याचा अर्थ 2 is the even natural number, then 4 is the even natural number, 6 is even natural number. So we can write this set like this. A is the set containing the element 2, 4, 6, 8, 10 and so on. म्हणजे हा जो आपल्याला या ठिकाणी सेट दिलेला आहे हा आपण आता या ठिकाणी रोस्टर फॉर्मने लिहिलेला आहे. सेकंड एक्झाम्पल, द सेट ऑफ द इव्हन प्राईम नंबर्स. आता आपल्याला प्राईम नंबरची डेफिनेशन माहिती पाहिजे की व्हॉट इज मीन बाय द प्राईम नंबर. प्राईम नंबर म्हणजे काय? द नंबर विच इज डिव्हिजिबल बाय ओनली इट सेल्फ अँड वन. म्हणजे ज्या नंबरला फक्त एक आणि तीच संख्या याने भाग जातो, दॅट नंबर इज कॉल्ड ॲज द प्राईम नंबर्स. आता हे जे प्राईम नंबर्स आहेत हे आपल्याला माहिती पाहिजे या ठिकाणी. नोट दॅट प्राईम नंबर्स आपल्याला खूप काम पडते या प्राईम नंबरचं. तर प्राईम नंबर्स कोणते कोणते आहेत आपण या ठिकाणी आता बघूया. 1 इज नॉट अ प्राईम नंबर. Note that 1 is not a prime number nor a composite numbers. 2 is the prime number because it is divisible by only 2 and 1. Then 3 is the prime number. Note that 4 is not the prime number because it is divisible by 1. Also it is divisible by 2. म्हणजे 2 ने सुद्धा divisible आहे तो. Hence it is not a prime number. 5 is a prime number. 6 is not the prime number as it is divisible by 1, 2, 3 and 6. म्हणजे 6 ला आपल्याला प्राईम नंबर मध्ये इन्क्लूड नाही करता येणार. 7 is the prime number. Then 11 is the prime number. 13 is the prime number and so on. There are infinite number of the prime numbers. आता या ठिकाणी ऑब्झर्व करा या ठिकाणी. The smallest prime number is 2. The smallest prime number is 2 and also it is a even number. हा एकच प्राईम नंबर असा आहे की हा सगळ्यात लहान आहे, स्मॉलेस्ट आहे तो आणि इव्हन आहे. इव्हन बाकीचे जे नंबर्स आहेत, ऑल द रिमेनिंग प्राईम नंबर्स आर ऑड नंबर्स. नोट दिस, ऑल द नंबर्स आर ऑड नंबर्स. ओनली देयर इज अ वन नंबर इज अ इव्हन नंबर अँड दॅट इज 2. आता आपल्याला या ठिकाणी हे सांगितलेलं आहे की आपल्याला इव्हन प्राईम नंबर लिहायचा आहे फ्रॉम 1 to 50. 1 to 50 असेल, 1 to 100 असेल, 1 to अँड सो ऑन असेल या ठिकाणी. एक्सेप्ट ओनली 2. एक्सेप्ट 2 ऑल द प्राईम नंबर्स आर द ऑड नंबर्स. फक्त हा 2 जो आहे हाच फक्त इव्हन प्राईम नंबर आहे. अदर प्राईम नंबर्स आर द ऑड नंबर्स, ऑड नॅचरल नंबर्स आहेत. त्यामुळे आता आपल्याला या ठिकाणी या सेटमध्ये फक्त एकच एलिमेंट असणार आहे अँड दॅट इज 2. So we can write here the set of even prime number from 1 to 50. या पद्धतीने आपल्याला लिहिता येतील या ठिकाणी. Okay. The third example is like this. The set of the negative integers. So which are the negative integers? -1, -2, -3, -4 and so on. These are the, so we can write like this. Dash 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 -4, -3, -2, -1. Or we can also write the numbers, the set of the negative integers like this also. A is equal to -1, -2, -3 and so on. Because the order is not important here. अशा प्रकारे लिहिता येईल आपल्याला किंवा या ठिकाणी अशा प्रकारे लिहिता येईल. The fourth example, basic 7 sounds of the सरगम. सरगम मधील म्हणजे जे सूर आहेत, सप्तसूर म्हणतो आपण त्याला, सप्तसूर, त्या सप्तसुरांचं नाव या ठिकाणी आपल्याला लिहायचं आहे. तर आपल्याला या ठिकाणी सप्तसूर माहिती आहे, सा रे गा मा प ध नी. दीज आर द एलिमेंट्स. सो सा रे ग म प ध नी अँड अगेन स. आता ह्या ठिकाणी अशा पद्धतीने 7 आहेत. 1 2 3 4 5 6 अँड 7. इम्पॉर्टंट क्वेश्चन या ठिकाणी आहे. IMP म्हणूया त्याला आपण या ठिकाणी. तर प्रॅक्टिस सेटमध्ये आपल्याला जो क्वेश्चन नंबर 1 दिलेला होता तो या पद्धतीने आपल्याला सॉल्व करायचा होता. आय थिंक यू कॅन अंडरस्टँड. The second question from this practice set 1.1 is like this. Write the following symbolic statements in the word. Symbolic statements या ठिकाणी दिलेले आहेत. आपण याच्या अगोदर एक सिम्बॉल बघितलेला आहे. अशा पद्धतीने या ठिकाणी हा सिम्बॉल आहे. हा सिम्बॉलचा अर्थ काय होतो या ठिकाणी? या सिम्बॉलचा मीनिंग होतं या ठिकाणी की एलिमेंट ऑफ काय असेल तो एलिमेंट ऑफ
आणि या ठिकाणी जर असेल अशा पद्धतीने सिम्बॉल त्याला म्हणतो आपण नॉट एलिमेंट ऑफ. नॉट एलिमेंट ऑफ हा सिम्बॉलिक स्टेटमेंट आपल्याला काही दिलेले असतील आणि वी हॅव टू कन्व्हर्ट दिस सिम्बॉलिक स्टेटमेंट इन टू द वर्ड्स. फर्स्ट एक्झाम्पल लाईक दिस 4/3 and here the symbol is stand element of and this is the name of the set. So we can write this symbolic statement. म्हणजे हे जे सिम्बॉलिक लँग्वेजमध्ये आपल्याला दिलेलं आहे, सिम्बॉलच्या साह्याने दिलेलं आहे, हे स्टेटमेंट आपल्याला वर्डमध्ये या ठिकाणी लिहायचं आहे. तर कसं लिहिता येईल आपल्याला या ठिकाणी? वी कॅन राईट लाईक दिस 4/3 इज अ एलिमेंट ऑफ सेट क्यू. आपल्याला ठिकाणी शॉर्टकटमध्ये लिहिता आलं पाहिजे आणि याचा मिनिंग आपल्याला माहिती पाहिजे. तर मिनिंग हा असतो या ठिकाणी. मिनिंग म्हणजे याचा अर्थ इन वर्ड मधलं स्टेटमेंट. सेकंड आता या ठिकाणी दिलेलं आहे की निगेटिव्ह टू आणि या ठिकाणी अशी खून केलेली आहे दिस साइन इज स्टँड फॉर नॉट एलिमेंट ऑफ. म्हणजे या ठिकाणी तुम्हाला आन्सर काय म्हणता येईल? निगेटिव्ह टू इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट एन. आणि निगेटिव्ह टू तसाही हा नॅचरल नंबर मधला नाही. सो निगेटिव्ह टू इज नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट एन. Third statement is written like this: P is equal to, in curly bracket there is a P and there is a vertical line and again P is an odd numbers. Odd number या ठिकाणी आपल्याला दिलेला आहे. आपण सेट लिहिण्याच्या ज्या मेथड्स बघितलेल्या या ठिकाणी, तर त्या मेथडमधली आपण रूल मेथड या ठिकाणी बघितली आहे. रूल मेथड. तर रूल मेथडमध्ये आपण या ठिकाणी जे लिहिलेलं आहे त्याचं आता आपण रीडिंग लिहूया किंवा त्याचं मिनिंग आपण वर्डमध्ये या ठिकाणी लिहूया. त्याचं रीडिंग कसं करता येईल? P set P is a set of all p, all small p, note that, such that p is an odd number. की p हा ऑड नंबर आहे असं मिनिंग या ठिकाणी आपल्याला याचं समजलं पाहिजे. म्हणजे हा जो सिम्बॉल, हा जो लिहिलेला आहे आपण रूल मेथडमध्ये, त्याचंच या ठिकाणी हे मिनिंग आपल्याला विचारलेलं आहे. अशा पद्धतीने आपल्याला सेकंड क्वेश्चन समजलेला असेल. फॉर द रिमेनिंग एक्झाम्पल, लिंक ऑफ दॅट व्हिडिओ इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. थँक यू फॉर वॉचिंग. Keep watching, keep learning.